आज वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तरफ से मैं डॉक्टर विवेक वीरेश बात कर रहा हूँ। आपको इस प्रेस मीट के थ्रू मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लास्ट 3 मंथ्स से हम वर्क कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही रेयर केस हम ऑपरेट करें, 2 केसेस, उसके बारे में बताने के लिए प्रेस मीट बुलाएं। उसमें एक केस में क्या है, मेन क्या है, बोन ट्यूमर होके बोन ट्यूमर ब्रेक होने की वजह से वो यंग लड़का लाइक 27 ईयर ओल्ड लड़का को क्या हुआ था, उनको चलने के लिए नहीं आ रहा था। उसमें क्या है, हमें उसको बोन ट्यूमर सिर्फ निकाल के ऐसे हड्डी छोड़ने जैसा सिस्टम नहीं था, उसको निकालना है तो पूरा हड्डी निकालना पड़ता था। बट इस स्टेज में पूरा एक्चुअली जॉइंट निकाल दिया तो उनको दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसको हम क्या करें, दूसरे जगह से बोन ग्राफ्ट को मंगा के, उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं, मतलब बोन ट्रांसप्लांट मंगा के उसको हम फिक्स करें। ऐसे सर्जरी कल्याण कर्नाटक में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो उसको करके अभी एक्चुअली वो अच्छे से रिकवर हो रहा है, जल्दी उनको चलाने का उम्मीद रखते हैं हम। और दूसरे एक केस करे थे, उसमें क्या है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन से वो पेशेंट सफ़र कर रहे थे। उसमें क्या है, पूरा जॉइंट्स जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं पूरा फ्यूज़ हो जाता है। तो जॉइंट फ्यूज़ होने की वजह से उनको चलने के लिए नहीं आ रहा था और हिप जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट नहीं था। तो हम उसको चैलेंजिंग केस को हम रिसीव करके उसको क्या करें, हिप जॉइंट जहाँ पे फ्यूज़ हुआ था उसको ब्रेक करके उस जगह पे हम हिप रिप्लेसमेंट करें। हिप रिप्लेसमेंट करने के तरीके से वो अभी अच्छे से चल पा रहे हैं। तो ये दोनों केसेस करने से हम वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अच्छा सा हमें लाइक सक्सेस मिला है। और ये प्रेस मीट के दौरान हम यही चीज़ बताना चाहते हैं कि ऐसे सारे डिफ़िकल्ट केसेस भी हम इधर गुलबर्गा में अभी कर रहे हैं। तो कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें आके कंसल्ट कर सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे सर्विस जितना हो सकता है उतना कम कॉस्ट में हम करके देंगे आपको। हाँ, बोन ट्रांसप्लांट हम मंगलूर से मंगाए। हाँ, मंगलूर में बोन बैंक रहता है, उधर से हम मंगाए उसको। मेन क्या है, बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या है, हमें एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जो हमें मिलता है बोन और इनको नेटिव बोन को मैच करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो वो नेटिव बोन से हम मैच नहीं करें तो वो जॉइंट पहले जैसे काम नहीं करेगा। तो वो अच्छे से मैच करके दिए और उनके एज के हिसाब से जो बोन डाल सकते वही बोन डाले हम अभी। ये जो बोन डाले हैं वो अभी उनके नेटिव बोन, अभी प्रेजेंट जो बोन है उनके साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो गया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहले जैसे अच्छे से चल सकते हो। एक ಸರ್ಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಎಲರ್ಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪನ್ನು CMC ವೆಲ್ಲೂರ್, ಅದು US ಕೊಲೊರಾಡೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ENT ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಆಗಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 years ಮುಂಚೆ ಎಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲರ್ಜಿಗೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರನೇ ಇವಾಗ ಎಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಲರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪೇಷಂಟನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಎಲರ್ಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸುಪ್ರಾ ಮೇಜರ್ ಕೇಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅರವಳಿಕೆಯಾಗ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೀ ಆಪ್ ಆಗಲಿ ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಆಗಲಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಆದರೂ ICU ಮೇಲೆ 1 or 2 days ಅವ್ರು ICU ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇನು 29 year old ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ.
ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 hours 5 to 6 hours ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಾಟಲ್ 2 ಬಾಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಅರೌಂಡ್ 1 ಬಾಟಲ್ ಅಂದರೆ 300 ml 400 ml. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 700 to 800 ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಮರ್, ಇದೇನಂತಾರೆ ಫೀಮರ್ ಬೋನ್ ಇದ್ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಥೈ ಬೋನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ವೇದ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಥರ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುನ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಅರವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ವೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಿ ಪಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬಿ ಪಿ ಸಡನ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆಂಕೋಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್. ಆಂಕೋಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋನ್ ಇರಲಿ ಆಲ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಿದೆ ಸ್ಪೈನ್ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೈನ್ ಜೊತೆ ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಬಾಗಲಿ ಕಾಲಿನ ಬೋನ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಸೊಂಟದ ಬೋನ್ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನು. ಪೇಷಂಟ್ ಲೈ ಡೌನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತೀಶಾ ಕೊಡೋದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂಸಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಕೋಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೇದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 4 hours ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ISD ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು, EF 45%, ಒಬೇಸಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಮಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ, ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು 1 or 2 days ICU ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫು ಅಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಸಿದೆವು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕೆಂಪೆಲ್ಲ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ 3rd day ವಿ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 2 days ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಎರಡೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು 2 ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಯಸಿದ್ದು.